Would you all turn with me to 2 Corinthians chapter 4 verses 17. Quickly, 2 Corinthians chapter 4 verses 7. 4 verses 7, I'm sorry. 2 Corinthians chapter 4 verses 7. But we have these treasures in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Thank you, brother. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a great honor and a great privilege to be here with you all one more time. I wanted to greet dear Pastor Uncle and also Thangachan Pastor Uncle and Amvari Sapachan Pastor Uncle, all the pastors, Jobin and all the ministers of God who are here. Pastorsനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ to be with me, I love going to churches. എന്നെ ചില ചർച്ചിൽ 2-3 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിളിച്ച് ഞാൻ പോകത്തില്ല unless the Spirit leads me to go. But I love coming to your church because your pastor has given me freedom to speak from the Spirit. I like coming to your church because the youngsters are for Christ. I love coming to this church because I know most of the youngsters out here. They wanted to stand for Christ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ചർച്ചിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, മേഴ്സി ആൻറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. Thank you for coming. And also my father-in-law is here, and if I'm missing anybody, please forgive me. There's a lot of familiar faces. I don't want to name anybody and get later. I don't want to get into any kind of trouble. When Pastor Uncle asked me, when Pastor Uncle told me about this fasting and prayer, the initial message that has come to my mind, Pastor Uncle, was about the tunic of many colors, of Joseph's tunic of many colors. യോസഫിൻ്റെ നിലയങ്കിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്നലെ വരെ പ്രസംഗ വിഷയം യോസഫിൻ്റെ നിലയങ്കിയാണ്. പക്ഷെ I'm not getting any confirmation from God. കർത്താവിൽ നിന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ജോബിനിച്ച ആ വിഷയം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട്. I've been praying. I told my wife, Juby, I'm not getting any confirmation from God to speak from that specific scriptural verse. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ all of a sudden, one of my friend, not the other two friends, one of my other friend came to pray. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൈക്ക് നല്ല വേദനയാ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഞാൻ വന്നോട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ്, കം ഓവർ. അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്ററുകളെ അദ്ദേഹം വെളി വന്ന് നിൽക്കുക, രാത്രി 10 മണിയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് കാറെ കയറി. I was just, the Spirit told me not to be quiet. വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി മിണ്ടാതിരുന്നു. ആ ദേവദാസൻ്റെ വേദനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Then he started praying. അവൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. After a few minutes, that prayer has turned into a prophecy. അതൊരു പ്രവചനമായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന ആൾ എന്നോട് പ്രവചിക്കുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഐ കമ്മിങ്, ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഗെറ്റ് പ്രേയ്ഡ്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന ആൾ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് എന്നോട് പ്രവചിക്കുന്നു. അന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ വാക്കാണ്, ഈ അത്യന്ത ശക്തി എൻ്റെ സ്വന്തമെന്നല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രേ എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് ചർച്ച്, നിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ when it comes to spirit, നല്ല ആത്മാവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, every credit and all credit goes to the Spirit. When I came here a Sunday, I don't know how many of you remember what I preached. I preached about the call of God in one's life, the call of God in one's life. But tonight, the Spirit of the God has specifically told me to speak about the treasure that God has put in one's life, the treasure that God has put in one's life. I entitled my sermon, church, today as "Do not forget the treasure that is in you." Would you say it with me? Do not forget. Can you say it along with me? Do not forget the treasure that is in you.
visited this place called Corinth on his third missional journey. On his third missional journey, he visited this area called Corinth. And after visiting that area, he wrote 2 epistles to the church in Corinth. And biblical scholars believe that he has written more than 2. He has written more than 2 epistles to the church in Corinth, but we were only blessed enough by the Holy Spirit with this preservation to get only 2 parts of that epistle. So when Paul was writing this epistle to the church in Corinth, Corinth was like a place which was known for the darkness that place held. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക്ലൻഡിനെ പോലെ അത്ര വ്യത്യാസമുള്ള സ്ഥലമില്ല, അതുപോലെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം. കൊരിന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് കർത്തൃദാസൻ ഒരു 2 ലേഖനങ്ങളെ എഴുതി അയക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുന്നത്. One of the darkest times in the history of church. And that place is known for its immorality. That place is known for immorality. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ, probably the Apostolic would know, some places would know for the pepper. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുമുളക് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ദേശമുണ്ട്, കശുവണ്ടി കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ദേശമുണ്ട്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ കൊരിന്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, it was known for its immorality. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു. So the place Corinth was known for its immorality that was in that place at that time. But when Paul is beginning his letter, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊരിന്ത് ലേഖനം 2 വായിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. So when Paul is writing his the first chapter for 1 Corinthians on his letter, he's talking about the many gifts that the church was operating in. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കൊരിന്ത് ദേശത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ, വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് പുള്ളി അവരെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി. നിന്റെ സൂപ്പർ പ്രവചനമാ, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ പ്രവചനമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. When Paul is writing to the church, he is saying initially to the church, your church operates very well with the gifts. ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പുള്ളി പറയാ, എത്രയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വായിച്ചാരുമില്ലേ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, ശരിയാ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വിശ്വാസികളോടെന്ന പോലെ സംസാരിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. There's a lot of prophetical acts that are happening in the church, lot of prophecies, lot of gift operations that are happening in the church. Right within the next second he's saying these things are all good, but the Spirit of the God is not happy with the church. Hey മക്കളെ, we are living in a world where people are running behind gifts. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനം വരങ്ങളുടെ പുറകെ ഓടുന്ന സമയമാണ്. കോട്ടയത്ത് വര ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് ഓടും, ചെങ്ങന്നൂർ വര ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് ഓടും. പക്ഷെ പൗലോസ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ, ഗിഫ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രൂട്ട്? What about the fruit? Gift matters. What about the fruit? നല്ല പ്രവചനമാ, നല്ല പ്രസംഗമാ, where's the fruit? എന്നോടൊരു ദേവദാസൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചു, how can we distinguish between real fire and fake fire? How can we distinguish between real fire and fake fire? I said, if your fire is not providing any kind of fruit, what does it mean? It's a fake fire. If your gift is not having any kind of fruition at the end, then it's a gift with no fruits. It is that easy for us to understand
or to distinguish between real fire and fake fire. So in his first epistle, he highly praises the church about the operation of the gift, right? And if you closely study both the epistles, so in the first epistle, he talks about the different issues the church had. I don't know if you all know the history behind the Corinthian church. If you read Acts chapter 18 is where Paul has first encountered the Corinthian people. So he came to a place called Corinth. There he met Aquila and Priscilla. They both share the same occupation as Paul. They both were tent makers. So Paul started his ministry along with those people when there was no church in Corinth. So after a long period of work in Corinth, there is a church that is there. And he tried to persuade a lot of Jews in that area, but was not able to do it. So he was going back to Ephesus, where God has called him. But anyways, so when Paul is writing this epistle, on the first part of the epistle, he's talking about the different issues and the orderly problem the church has. One of the major issues was that there was sectarianism in the church. There were people who were on the side for Paul and for Apollos and for other apostles. So they had that sectarian issue. And ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഒരു മേജർ കാര്യം പൗലോസ് കൊരിന്ത്യലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, if you ask me what would you call the letter of Corinthians, I would say it's an epistle that changed the trajectory of the New Testament church. പുതിയ നിയമ സഭയുടെ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവിനെ തുറന്നു കൊടുത്ത പുസ്തകമാണ് കൊരിന്ത്യലേഖനം, right? And when Paul is writing this, even when he's talking about all the sectarianism, all the things that are happening in the church, he's mentioning one greater thing, which is this. He says that you won't be able to understand the depth of God's work with your intellect. മനസ്സിലായില്ല? പൗലോസ് എഴുതാൻ നേരത്ത് പറയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, if you think from your humanly made brains, it'll be so hard for you to understand. Therefore, you need to switch to the spirit. ആത്മാവിലോട്ട് നീ മാറണം, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ അധ്യായം, ഇതിൻ്റെ the fourth chapter from 2 Corinthians, in the third chapter എന്ന് പറയുന്നത്, പൗലോസ് കൊണ്ട് ആ അധ്യായം നിർത്തുന്നത് പഴയ നിയമസഭയും പുതിയ നിയമസഭയും നമ്മൾ വ്യത്യാസത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. You can read once you're home, not right now. So Paul is ending that chapter by talking about the new covenant and how the ministers of the New Testament church should work in the unction with the unction of the Spirit in the New Testament church. He talks about the glory that Moses had for a little while. Then he talks about the unending glory that you and I carry. So ഇതൊരു ട്രജക്ടറി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. Right? ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ചർച്ചിന് ഒരു പുതിയ സാധനം തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, the excellence of the power, which is the treasure that I'm talking about, is not of us. It's not from us. It's from God. That power is from God. So in 4th chapter, Paul is reminding the church about this treasure. About this treasure. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, treasure എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓ, ശക്തിയില്ലല്ലോ, ഓർക്കെ പറഞ്ഞു ട്രഷർ. നമ്മൾ ട്രഷർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല ശക്തിയോടെ പറയാനായിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദിവസം ശക്തിയോടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തിയോടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ട്രഷർ. സോ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഐ ക്യാരി എ ട്രഷർ. എന്നിട്ട് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം, ഈ ട്രഷർ ആളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും.
This treasure that I carry, it's not with any of the wealthiest people in this world. ഫോർബ്സിൻ്റെ 100 ധനികന്മാരുടെ പട്ടിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ഇത് കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു, എനിക്കും നിനക്കും അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. It's a treasure that we carry. And oftentimes church, പലപ്പോഴും ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ട്രഷറിനെ പറ്റി മറന്നു പോകും. That's what I mentioned initially. We often forget about the treasure that God has given in us. But today, the Spirit of the God is reminding the church, do not forget. Do not forget the treasure that you and I carry. Do not forget the treasure that you and I carry. And Paul goes and says, the treasure is nothing else than the power of God. He says that the excellence of the power may be of God and not of us. When I was reading this scripture, Pastor, it is very clear that Paul is saying that the excellence of the power is not his asset. Right? പക്ഷെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തീകരിച്ചത്. നിങ്ങൾ നോക്കണം. That the excellency of the power may be of God. May be of God. Right? In other translations we read that it will be of God or could be of God. So there is some kind of maybe, could be, would be, right? But when it comes to this part, the second phase of the scripture, he says that I'm so sure this is not of us. Yo, മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ പറയുക may be of God or could be of God or will be of God. But when he says that it is from God, പക്ഷെ അടുത്ത phrase യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് he has an assurance. ഒരു വലിയ അഷുറൻസ് ഭക്തന്റെ അടുത്ത് കിടക്കും. എന്തോന്നറിയാമോ? അതെന്റേതല്ല. മനസ്സിലായോ? The excellence of the power that I carry is not of us, is not from me. It is from God. It is from God, church. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. First and most important thing, the excellence of the power of God that we carry is not from us. It is from God. Therefore we must focus. We must focus on the treasure that God has given us. And this treasure cannot be eaten by any kind of moth. This treasure cannot be robbed from you. This treasure will stay with you until the coming of my King. This treasure will stay with you until the coming of the King. One of the major strategies of the enemy, in these modern times is to make us forget about the treasure. One of the greater strategies that the enemy uses in all this modern era, or even probably the postmodern era, is to make us forget about the treasure that you and I carry. Let me tell you, church, the moment we forget about the treasure that we carry, it will become a perilous time for us. The moment you and I forget about the treasure that we carry, we will end in a perilous situation. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you following what I'm saying? Judas, Jesus' disciple, was with Jesus 24 hours, eating with Jesus, sitting with Jesus, sleeping where Jesus sleeps. He was with Jesus 24/7, right? പക്ഷേ അവൻ്റെ ഫോക്കസ് മാറിയപ്പോൾ, നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് മാറിയപ്പം എന്താ പറ്റി? നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് മാറിയപ്പം കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചത്തു. കേൾക്കണം, ഈ പുള്ളിയാ
മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടി. ഇതൊക്കെ പ്രസംഗം കേട്ട പുള്ളിയാ. He was with Jesus 24/7. But the moment he lost his focus from the treasure, he committed suicide. പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാത്തൊരു പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം തൻ്റെ പാസ്റ്റോറൽ ഓഫീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മനുഷ്യന്മാർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാസ്റ്റോറൽ ഓഫീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോളിൻ്റെ പാസ്റ്റോറൽ ഓഫീസാണ്. നീ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ I had an encounter with Jesus. പക്ഷെ എനിക്കൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച്. അതെന്നെ ഒരു അപ്പോസ്തലനാക്കി മാറ്റി. എന്നെ മാറ്റുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് കേട്ടോ, എന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു. സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ട്രഷർ. ആ നിക്ഷേപത്തിൽ തന്നെ നീ നിൽക്കണം, ആ നിക്ഷേപത്തിൽ നീ മാറരുത്. അതുകൊണ്ട് കൊലോസിലെ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതിയ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. When he wrote to the church in Colossae, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്: I am praying that you would come to the understanding of the knowledge of the mysteries of Christ. I pray that you would come into the understanding of the knowledge of the mysteries of Christ. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ വായിച്ച അധ്യായത്തിന് പുറകോട്ട് താളുകൾ മറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിക്ഷേപത്തിൽ കണ്ണുവെച്ചിരുന്ന പൗലോസ് ഒരു വാക്ക് പറയുക: പുതിയ നിയമത്തിന് ശുശ്രൂഷ അക്ഷരം കൊണ്ടല്ല. പുതിയ നിയമത്തിന് ശുശ്രൂഷ അക്ഷരം കൊണ്ടല്ല, നിന്റെ ബുദ്ധി ആഫലമാകുന്നിടത്ത് എന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. That's why I said, church, Morris Curello 2 ദിവസം പ്രയർ നടത്തിയപ്പോൾ ഓഫറിങ് എടുത്തില്ല. എന്നാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം എടുക്കാം, കാരണം അടി കിട്ടിയില്ല. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ എടുക്കാം. പക്ഷെ തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കത്തില്ല. I'm gonna align with the spirit. ഞാൻ ആത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രി ആരോടോ ആത്മാവിൽ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. Stay focused on your treasure. Stay focused on your treasure. Oh Ramakashiantala Rolobo Sheketele. Stay focused on your treasure. മക്കളെ, ഒരു പഴയ പാട്ടിങ്ങനെയായിരുന്നു ജോബിനിച്ച പക്ഷേ സിയോജയ്ക്ക് എഴുതിയ പാട്ടാണ്. നമ്മളധികം അത് പാടാറില്ല. അതേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് കീബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് ബിനോയ് ചാൻ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത്. ആ ദിവസം ആ പാടുക കീബോർഡിൽ. ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആ പാട്ട് പിന്നെ കേട്ടില്ല, അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ആ പാട്ടിങ്ങനെയായിരുന്നു: അത്യന്ത ശക്തിയൻ സ്വന്തമെന്നല്ല, വൻ കൃപയാൽ തന്ന ദിവ്യദാനം, വിണ്ണിൻ്റെ ശക്തി മൺപാത്രങ്ങളിൽ നിക്ഷേപമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം പാസ്റ്ററുകളെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പാവം പിടിച്ച പൗലോസ് മൺപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചു. Why did Paul said earthen vessels? In some other translations over there we read that jars of clay. Some translation says earthen vessels. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? ഇത്രയും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തിയ പൗലോസ് തൻ്റെ മേലെ കിടക്കുന്ന റൂമാലെടുത്ത് രോഗിയുടെ മേലിട്ടാൽ വിടുതൽ നടക്കുമ്പോൾ, താൻ തൊടുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുമ്പോൾ, തൻ്റെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടുമ്പോൾ, ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ഒരു നല്ല ശരീരമില്ലായിരുന്നു പാസ്റ്ററുകളെ. ഞാൻ വായിച്ചത് കേട്ടോ. I read historically right ആണോ ജോബിൻ ഷാദ്? I believe it is right. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ശരീരമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: There's a lot of thorns in my body. ഞാൻ അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൈ തൊട്ടപ്പോൾ അനേകരെ സൗഖ്യമായി. എൻ്റെ മേൽ കിടന്ന റൂമാലെടുത്തിട്ടപ്പോൾ അഭിഷേകം വ്യാപരിച്ചു. പക്ഷെ ചില രോഗങ്ങൾ എന്നെ വിട്ട് മാറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എഴുതി: In this earthen vessels. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരോട് ആത്മാവിൽ പറയുക കേട്ടോ, നിന്റെ ഈ എർത്തൻ വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ഈ എർത്തൻ വെസൽസ് 6 അടി മണ്ണിൽ പുഴുതിന്നും. എന്നാൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ പകർന്ന ആത്മശക്തി നിന്റെ മേൽ പകർന്ന ഈ ആത്മശക്തി ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പുഴുവിനും തിന്നാൻ കഴിയത്തില്ല. Oh, this earthen vessel may break.
എൻ്റെ ഈ എർത്തൻ വെസൽ ബ്രേക്ക് ആകും കേട്ടോ. എൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാലിൽ ഇവിടെ കെട്ടത്തില്ല, കാലിലൊക്കെ കെട്ടി പെട്ടിക്കകത്തോട്ട് വെച്ച് 6 അടി മണ്ണിലോട്ട് തള്ളും. അപ്പോഴും നിക്ഷേപം. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. I don't know how many of you following what I'm saying. This earthen vessel. ഒരു കോമൻറ്റേറ്റർ ഇങ്ങനെ പാസ്റ്ററുകളെ ആ വാക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, പൗലോസ് എർത്തൻ വെസൽ എന്ന് എഴുതിയത് അവൻ്റെ രോഗത്തെ കളിയാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്, അവൻ്റെ ശരീരത്തെ കളിയാക്കിയതുകൊണ്ട്. നിനക്ക് നല്ലൊരു കാലില്ലല്ലോ, അവൻ്റെ ശരീരത്തെ കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് അവൻ എഴുതി, ഈ അത്യന്ത ശക്തി എൻ്റെ മൺകൂടാരത്തിൻ്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അത്യന്ത ശക്തി എൻ്റെ മൺകൂടാരത്തിന്മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. Oh, this excellence of the power may be of God and all of us. My question, church, ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെ നമ്മളിത് മറക്കും? How do we forget? എൻ്റെ സമയം വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. How do we forget this treasure? ഈ നിക്ഷേപത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മറക്കും? എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പാസ്റ്ററുകളെ. I was trying to find an answer for that. ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ ആൻസർ നോക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ മറക്കും? How would I forget about this treasure? Or how would I lose my focus about this treasure? അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, നീ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തോടൊന്ന് പോകാൻ ചോദിച്ചു. 1-ാമത്തെ ലേഖനത്തോടൊന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ആ 1-ാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പൗലോസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പാല് അല്ല തന്നത്. 1-ാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തൻ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കട്ടിയുള്ള ആഹാരം ഒന്നും തന്നില്ല. Because you were babies, right? പക്ഷെ എന്നെ ഇത് തിരിച്ചു ചെയ്യും മക്കളെ. ഞാൻ ആ വാക്യം അതാർക്കെങ്കിലും വാക്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 1 കൊരിന്ത്യർ. Any Bible reference person here in this place? 3:2. 1 Corinthians 3:2. എൻ്റെ ചോദ്യം, പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചിന്തിച്ചത് ദേവദാസന്മാരെ, yet I'm not able to take it. ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇത് എനിക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഞാനൊരു കുഞ്ഞായതുകൊണ്ടാണെന്ന്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുമല്ലേ? I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it. You were not able to bear it, neither yet now you are able. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവായിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പാസ്റ്ററുകളെ, ശിശു ആയതുകൊണ്ടാണ് കഴിവാകാത്തത്. പക്ഷെ അടുത്ത സാധനം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ശിശു ആകത്തോണ്ടല്ല കഴിവാകാത്തത്, ഇതായതുകൊണ്ടാ, ജഡീകനായതുകൊണ്ടാ. Because you were carnal. You're not able to take the solid food, not because you were a baby. You were not able to take the solid food because you were carnal. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിന്റെ ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടും? ഈ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നിന്റെ ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടും? നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു നീ മറന്നു കഴിയുമ്പോൾ. മനസ്സിലായില്ല? എൻ്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന് ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ടോ? Is my inner spiritual man, is he still alive? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ പുറത്തെ മനുഷ്യനെ പറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടോ വന്നത്, നല്ല ടൈറ്റ്, നല്ല സൂട്ട് ഇട്ടുണ്ടോ വന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക, പാസ്റ്റർ ബോവസ്, have you asked this question ever? നീ ചോദ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പാസ്റ്റർ ബോവസ്, നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? Is he still alive? അവൻ ഇന്നും ജീവനുണ്ടോ? അവൻ ഇന്നും ജീവനുണ്ടോ? 9ാമത്തെ ദിവസം സഭയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, on the 9th day church, how's your inner man? How's your spiritual man? Is he still alive?
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Are you able to listen what your inner man is saying? If you're not able to listen or understand what your inner man is saying, that's when you will come to the point where you won't be focusing at the treasure at all. ഈ നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാ നീയെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നിന്റെ അകത്തെ മാനി പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Your inner man had some kind of problem or issues. Check it now, church. ചിന്തിച്ചാട്ട്. ഒരു പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും എടുത്തടിച്ച് ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടിടുക കേട്ടോ. എവിടെ വെച്ചാ? ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാ? ഒരു പൗലോസിനെ ശീലാസിനെ അടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു. കൈകളും കാലുകളും ആമത്തിൽ പൂട്ടി. എൻ്റെ ചോദ്യം, കൈകളും കാലുകളും ആമത്തിൽ പൂട്ടുമ്പോൾ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും? Question, church. കൈകളും കാലുകളും ആമത്തിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ആരാധിക്കും? എന്നാൽ അവർ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ, അവരുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും അധികമായിട്ട് അവർ ആഗമയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാധിച്ചു. I believe that, church. അവരുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിട്ട് അവർ ആഗമയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരാധിച്ചു. എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ഈ നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ, ഈ നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, ഈ അത്യന്ത ശക്തി എൻ്റെ സ്വന്തമെന്നല്ല, ഈ മൺകൂടാരത്തിൻ്റെ മേൽ പകർന്നതാണ്. ഈ മൺകൂടാരത്തിൻ്റെ മേൽ പകർന്നതാണ്. ഈ മൺകൂടാരത്തിൻ്റെ മേൽ ദാനമായിട്ട് പകർന്നതാണ്. ദാനമായിട്ട് പകർന്നതാണ്. ദാനമായിട്ട് പകർന്നതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊടുക്കണം. വ്യാപാരം ചെയ്യണം. വ്യാപാരം ചെയ്യണം. ശാബന പ്രവാദന. On this 9th night, church, I'm asking to the church, how's your inner man? How's your inner man? Is he answering to your questions? Are you hearing anything from your inner man? If you're not hearing anything from your inner man, that means you have somehow lost the focus from the treasure. You have lost somehow the focus from the God-given treasure. But the moment you would remember about the treasure, മറന്നുപോയ നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി നീ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, at that time revive would happen. What is revive? Not revival. What does revive means? പുനരുജ്ജനിക്കുക, right pastor? പുനരുജ്ജനിക്കുക. പുനരുജ്ജനിക്കുക. The moment you would think about the treasure, when the focus is coming back to the treasure again, that time revival will happen. God will revive his people. God will revive his people. God will revive his people. My question, the next question, church, my time is going very fast. What are the characteristics of this treasure? നമ്മൾ നിക്ഷേപത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് ഈ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം. Acts chapter 18 verses 5. Acts chapter 18 verses 5. When Silas and Timothy all devoted himself exclusively, testifying to the news that Jesus. Acts chapter 18 verses 5. Yes. Sorry, question. Sorry, my bad. It's Acts chapter 18 verses 9. Acts chapter 18 verses 9. One night the Lord spoke to Paul. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people with me. 9-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Do not be afraid, but speak, and do not keep silent. For I am with you, and no one will attack you or hurt you, for I have many people in this city
the major characteristic of the treasure will compel you. The treasure will compel you. ആ നിക്ഷേപം നിന്നെ കമ്പൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ചിലത് പറയാൻ. The treasure will compel you to speak about Christ. ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറവാൻ ആ നിക്ഷേപം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഞ്ച നൽകും. ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിപ്പാൻ ആ നിക്ഷേപം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഞ്ച നൽകും. The second and the most important thing, this was a life-changing thing for me, Pastor Jordan. This was a life-changing thing for me. The second thing about the treasure will give you a craving and a desire. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി വേഗത്തിൽ പറയട്ടെ പാസ്റ്ററുകളെ. ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ അറിയായിരിക്കും. പാസ്റ്ററുകളെ, ഒരു ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരത്തെ I was in ministry back then as well, going to churches and speaking. പക്ഷെ ഭയങ്കര കൊതിയ പാസ്റ്ററുകളെ. ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കൊതി വരുന്നില്ല പാസ്റ്ററുകളെ? നിങ്ങൾക്കും വരത്തില്ല, എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൊതി, അങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കണം. ജോബിന് ചാനൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് കൊതിയാ. കൊതി കയറിയിട്ടല്ലോ അങ്ങളെ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതിയാ, എനിക്ക് കഴിവില്ലപ്പ. ഒരു കുന്നോളം കൊതിയുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു കുന്നോളം കൊതിയുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട്, ഒരു കുന്നോളം കൊതിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനൊരു ഹൗസ് മീറ്റിങ്ങിന് പോയി. എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ആ മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിച്ചു. ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകൻ കണ്ട ദർശനം അവൻ പലകയിൽ എഴുതി വെച്ചു. ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകൻ കണ്ട ദർശനം അവൻ പലകയിൽ എഴുതി വെച്ചു. I have read that scripture part 1,000 times. തങ്കച്ചൻ പാസ്റ്ററെ, 1000 പ്രാവശ്യം ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥന പോലും എനിക്കൊരു നിയോഗം കിട്ടി. എടുക്കണം നിൻ്റെ സ്റ്റിക്കി നോട്ടും പേപ്പറും. ഞാൻ എടുത്തു. ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോൺഫറൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. നാട്ടിലെ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതാം, അമേരിക്കയിലെ കോൺഫറൻസിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. നാട്ടിലെ കൂട്ടി ബ്ലസ് തിരുവല്ല, ബ്ലസ് അതൊന്നുമല്ല, അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി അനോയിൻറ്റിങ് 2023 ന്യൂയോർക്ക്. ഞാൻ വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് എഴുതി എൻകൗണ്ടർ 2023 വാഷിംഗ്ടൺ DC. ഈ 2 മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പ്രസംഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കൊതിയുള്ളവനെ ദൈവത്തിന് വേണം കേട്ടോ. കൊതിയുള്ളവനെ ദൈവത്തിന് വേണം കേട്ടോ. ഓ രാമാഖാസിയാൻഡല, ഞാൻ ഏതോ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കി ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. കൊതിയുള്ളവനെ ദൈവത്തിന് വേണം. കൊതിയുള്ളവനെ ദൈവത്തിന് വേണം. If you have the craving to do something for Christ, my God needs you. My God needs you. If you have any kind of craving to do something for the kingdom of God, my God needs you. അവന് നിന്റെ കഴിവൊരു പ്രശ്നമല്ല. അവൻ കൃപ ധാരാളമായി തരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ ഒരാളെ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക, പാസ്റ്ററുകളെ, Pastor, we are doing a meeting. What should the title for the conference be? ഞാൻ പറഞ്ഞു Anointing 2024. ഞാൻ എഴുതി വെച്ച അതേ പേര് പറഞ്ഞു. ഈ DC-ലെ മീറ്റിംഗ് നടന്നപ്പോൾ എന്നോട് പേര് പോലും ഒരു ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ഫ്ലെക്സിനകത്താണ് കാണുന്നത് എൻകൗണ്ടർ 2024. ശാബന പ്രഭാതന. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന് കൊതിയുള്ളവനെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. This is probably not for the older generation in this church, but especially for the youngsters. ഈ സഭയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ഒറ്റ കൊതി നിന്റെ ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓടിക്കും. നിന്റെ ഒറ്റ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൊതി നിന്റെ ദേശം മുഴുവൻ ഓടിക്കും. ഞാനിന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പോകാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട്. സോറി, മൈ ടൈം ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ഓവർ. എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട്, കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. ഐ സോ മമ്മിയുടെ മുഖത്ത് ഒത്തിരി പുഞ്ചിരി കണ്ടു. എന്നോട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, പൊതുവിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ചോദിച്ച നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ശാസ്താംകോട്ടെ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്. മമ്മി ചോദിച്ചു, എടാ ബോണി, നീ എന്നാണ് ഇങ്ങനൊന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്? കൊതിയാ, എനിക്കും കൊതിയാ, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും കൊതിയാ. എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബോണി നീ എന്നാണ് ഇങ്ങനൊന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്? ഇത് പറഞ്ഞ് 3 ദിവസത്തിനുള്ള എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വന്നു നാട്ടിൽ. നിന്റെ കൊതിയെ മാനിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ. നിന്റെ കൊതിയെ മാനിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ. ദേവാസനെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ടൊരു ദൂത് കൈമാറുന്നു. നിന്റെ കൊതിയെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്.
Hallelujah. Tira bara sandara. Ukara jarika bara. Ora kara tira bara. Ukara da. Hallelujah. Last and final thing about this treasure. I mentioned two things. The first was the treasure will compel you. And the second thing, the treasure will give you a craving or a desire to do things for the kingdom of God. And third and final thing, this treasure will decide matters. മനസ്സിലായില്ല? എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാൻ പോവാ. This treasure will decide matters. മൈക്ക് കൂടെ തന്നെ പറയാം. നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കും. തെളിയിക്കണോ? പോകാം. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തോട്ട് വേഗത്തിൽ പോകാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 അതിൻ്റെ 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഒരാളെ ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ഉറക്കെ വായിക്കണം. 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. അതിൻ്റെ 8ഉം 9ഉം മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വായിക്കാമോ? Yes. 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 That's it, Andy. Thank you. എൻ്റെ ചോദ്യം, cast down but not destroyed. Cast down എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ അടുത്തത് വരേണ്ടത്? ഈ നോട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതല്ലേ? When you're cast down, what does that mean? You are destroyed. When you are perplexed, what should be the result for that? Despair. All those questions that you just saw, when you're cast down, the end result should be destroyed. When you're persecuted, the end result should be that you are forsaken. When you're cast down, the end result should be destroyed. The next verse. We are troubled in every side, yet not distressed. When you're troubled, the end result should be that you should be distressed. When you're perplexed, the end result should be that you should be in despair. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു നോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്നറിയ കാര്യം? നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന നിക്ഷേപം കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട്, നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട്, നീ വീണ് കിടന്നവനായിരുന്നു, തകർന്നു പോകേണ്ടവനായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അഭിഷേകം പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന്. ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നത്? നീ തകർന്നു പോകേണ്ടവനെ കേട്ടോ. എന്നാൽ ആ അഭിഷേകം പറഞ്ഞു തകരത്തില്ലെന്ന്. നീ മരണപ്പെടേണ്ടവനെ കേട്ടോ. എന്നാൽ ആ അഭിഷേകം പറഞ്ഞു മരണപ്പെടത്തില്ലെന്ന്. റോഷ്മാന പ്രബാധന അർജോഷ്മിനി ആഞ്ചൽ പ്രഭാസിയാര റോൾ ബ്രോഖോ സേഖേറ്റലെ റാൽബാന സഗാധന. You should have been in despair. You should have been perplexed. പക്ഷേ ആ അഭിഷേകം കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചു. ആ അഭിഷേകം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ നടക്കുമെന്നേ തോന്നില്ല. തെളിയിച്ചേക്കാം. എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഒരു കൊച്ചുപേർക്കും വന്ന് എല്ലാവരും ഇളക്കിയിട്ട് പോയെന്ന് പറയും. തെളിയിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. വായിച്ചേക്കാം, പൊക്കോളാം. Acts chapter 19 അതിൻ്റെ 14 വായിക്കാം. 14 തൊട്ട് 17 വരെ. 14. Acts chapter 18 verses 14 onwards. Acts chapter 18 verse 14 onwards. I will read.
Yes, that's right. Yep. പൗലോസ് വായ തുറക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഗല്ലിയോൻ യഹൂദന്മാരോട്, യഹൂദന്മാരെ വലിയ അന്യായമോ വല്ലാത്ത പാതകമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമയോടെ നിങ്ങളുടെ സങ്കടം കേൾക്കുമായിരുന്നു. വചനത്തെയും നാമങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കസംഗതികൾ എങ്കിലോ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുവീൻ. ഈ ന്യായാധിപതിയാകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെ ന്യായാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. എല്ലാവരും പള്ളിപ്രമാണിയായ Sosthenes. That's it. ഒന്നും ഗല്ലിയോൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. എൻ്റെ ചോദ്യം, അടിക്കാൻ ആരെയെ കൊണ്ടുവന്നേ? അടിക്കാൻ ആരെയെ കൊണ്ടുവന്നേ? പൗലോസിനെ ചോദ്യം ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാനാ വന്നേ. പക്ഷെ കാര്യം തിരിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരോടോ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം കാര്യങ്ങളെ തിരിക്കും. നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം കാര്യങ്ങളെ തിരിക്കും. നീ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാത്രി ആരൊക്കെ അതൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം കാര്യങ്ങളെ നിനക്ക് അനുകൂലമായി തിരിക്കും. The anointing will turn things around for your favor. The anointing will turn things around for your favor.